مسیح میں آپ سب کو سلام۔ خداوند آپ کو اور آپ کے خاندان کو برکت، صحت اور تندرستی عطا کرے۔ مسیح یسوع ناصری کے نام سے آمین۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت ہوشیع نبی کی کتاب 3 باب 7 سے 11 اور 13 سے 17 آیت تک۔ خداوند کے صندوق تمہارے سامنے اردن کے پار جائے گا۔ خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ اس وقت خداوند نے یوشع سے فرمایا کہ آج کے دن میں تمام بنی اسرائیل کی نگاہ میں تجھے عزت بخشنا شروع کروں گا، تاکہ وہ جانے کہ جیسا میں موسیٰ کے ساتھ تھا تیرے ساتھ بھی ہوں، اور تو ان کا کاہنوں کو جو عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں حکم دے کر کہہ کہ جب تم اردن کے کنارے کے پانی میں گھسو تو اردن ہی میں کھڑے رہو۔ تب ہوشیع نے بنی اسرائیل سے کہا کہ ادھر آؤ اور خداوند اپنے خدا کا کلام سنو۔ اور یوشع نے کہا کہ اس سے تم جانو گے کہ زندہ خدا تمہارے درمیان ہے، اور کہ وہ تمہارے سامنے سے کنانیوں کو دور کرے گا۔ دیکھو کہ دنیا کے خداوندوں کے عہد کا صندوق تمہارے سامنے اردن میں جاتا ہے۔ اور ایسا ہوگا کہ جب کاہنوں کے پاؤں کے تلوے جو کل دنیا کے خداوند خدا کے عہد کا صندوق اٹھائے ہوئے ہیں اردن کے پانی میں ٹھہریں گے، تب اردن کا پانی تھم جائے گا اور اوپر سے آنے والا پانی ٹھہر کر ایک ڈھیر بن جائے گا۔ تب لوگوں نے اپنے خیموں سے کوچ کیا تاکہ اردن کے پار جائیں، اور کاہن جو عہد کا صندوق اٹھائے تھے لوگوں کے آگے تھے۔ تو جب صندوق اٹھانے والے اردن میں گھسے اور صندوق اٹھانے والے کاہنوں کے پاؤں کنارے کے پانی میں ڈوبے، کیونکہ فصل کے تمام دنوں میں اردن اپنے کناروں کے اوپر سے بہتا ہے، تو پانی جو اوپر سے آتا تھا ٹھہر گیا، اور بہت لمبا سا ڈھیر شہر ادام کے قریب جو سوتان کے پاس ہے بن گیا، اور نیچے کا پانی جو اربا کے سمندر بحر ملا کو جاتا تھا الگ ہو گیا، اور لوگ یرو کے مقابل پار گزر گئے۔ اور وہ کاہن جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے اردن کے درمیان خشک زمین پر کھڑے رہے، اور تمام اسرائیل خشک زمین پر گزرتا تھا، یہاں تک کہ سب لوگ اردن کے پار چلے گئے۔ خداوند کے پاک کلام پڑھے اور سن جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔ آج کا زبور پڑھا جائے گا، زبور 113 پہلی سے 6 آیت۔ جماعتی جواب، ہاللویہ۔ جب اسرائیل مصر سے اور یعقوب کا گھرانہ اجنبی زبان والے قوم میں سے باہر نکلے تو یہودا اس کا مقدس بنا اور اسرائیل اس کی ملکیت۔ جماعتی جواب، ہاللویہ۔ سمندر نے دیکھا اور بھاگ نکلا، اور اردن پچھلی طرف بہنے لگا۔ پہاڑ مینڈوں کی مانند اور ٹیلے بھیڑ کے بچوں کی مانند اچھلے۔ جماعتی جواب، ہاللویہ۔ اے سمندر، تجھے کیا ہوا کہ تو بھاگ نکلا؟ اے اردن، تجھے کیا ہوا کہ تو پچھلی طرف بہنے لگا؟ اے پہاڑوں،
तुम्हें क्या हुआ कि तुम मेंढों की मानद उछले? ऐ टीलो, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ के बच्चों की मानद कूदे? जमाती जवाब, हालेलुया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। आज की अंजिल मुकद्दस मत्ती के मुताबिक 18 बाब 21 से 19 बाब की पहली आयत तक। मैं तुझे कहता हूँ 7 बार नहीं बल्कि 7 के 70 दफा माफ कर। एक दिन पतरस ने यीशु के पास आकर उससे कहा कि ऐ खुदावंद, कितनी दफा मेरा भाई मेरा गुनाह करे और मैं उसे माफ करूं? क्या 7 दफा तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 दफा बल्कि 7 दफा के 70 बार तक। इसलिए आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानित है जिसने अपने खादमों से हिसाब लेना चाहा। तो जब हिसाब लेने लगा तो उसके सामने 10,000 किरदार का कर्जदार हाजिर किया गया, और चूंकि उसके पास अदा करने को कुछ न था, इसलिए उसके आका ने हुक्म दिया कि ये और उसकी बीवी और बाल बच्चे और सब कुछ जो इसका है बेचा जाए और कर्ज वसूल कर लिया जाए। मगर उस खादम ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर और मैं तुझे सब अदा करूंगा। उस खादम के आका ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और कर्ज उसे बख्श दिया। मगर जब वो खादम बाहर निकला तो उसके हम खिजमतों में से एक उसे मिला जिस पर उसके 100 दिनार आते थे। उसने उसको पकड़कर उसका गला घूंटा और कहा, अपना कर्ज अदा कर। तब उसके हम खिजमत ने गिरकर उसकी मिन्नत की और कहा, मेरे बारे में सब्र कर तो मैं तुझे सब अदा करूंगा। मगर उसने ना माना, जाकर उसे कैद खाना में डाल दिया जब तक कि वो कर्ज अदा कर न दे। उसके हम खिजमत जो कुछ हुआ था वो सब देखकर नहायत गमगीन हुए और आकर अपने आका से तमाम वारदात बयान की। तब उसके आका ने उसे बुलाया और उससे कहा, ऐ शरीर खादम, मैंने सारा कर्ज तुझे बख्श दिया क्योंकि तूने मेरी मिन्नत की। तो क्या लाजिम न था कि जैसा मैंने तुझ पर रहम किया तू भी अपने हम खिजमत पर रहम करता? और उसके आका ने गुस्से होकर उसको जल्लादों के हवाले किया जब तक कि तमाम कर्ज अदा न कर दे। मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ न करे। जब यीशु ये बातें खत्म कर चुका तो वो जलील से रवाना हुआ और उर्दन के पार यहूदिया के इलाके में आया। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुन जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। अजीज दोस्तों, आप सबसे गुजारिश है इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आमीन।